اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں عزیز طلبہ و طالبات؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک جل جلالہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کی غائبانہ مدد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے پوائنٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ یونیورسٹی آف سرگودا کے حوالے سے جو یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، ایسے تمام طالب علم جو ایم اے اسلامیات کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں سلیبس کا نہیں پتہ، انہیں نصاب کا نہیں پتہ کہ پارٹ 1 میں اور پارٹ 2 میں کتنے پیپر ہوں گے، کون کون سے پیپر ہوں گے، اور اس کے اندر جو ہے ہم لوگوں نے تیاری کیسے کرنی ہے، علاوہ ازیں کہ پیپر جو ہوگا اس میں جو ہے کیا معروضی حصہ بھی شامل ہوگا یا نہیں ہوگا، پیپر کا پیٹرن کیا ہوگا، پیپر کتنی دیر میں یعنی پیپر کے لیے ہمیں کتنے گھنٹے ٹائم دیا جائے گا۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات آپ لوگوں کو انشاءاللہ العزیز اسی ویڈیو میں ملنے والی ہیں۔ جو لوگ اس چینل پہ نئے ہیں، ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام اپڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں۔ تو اس میں بات کرتے چلیں کہ ایم اے اسلامیات کا جو پہلا سال ہے اس میں جو آپ لوگوں کے پاس ایم اے پارٹ فرسٹ ہے اس میں 5 پیپر ہوں گے۔ پہلا پیپر آپ لوگوں کا القرآن الحکیم یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے ہوگا جو کہ 100 نمبر پہ مشتمل ہوگا۔ پیپر نمبر 2 جو ہے آپ لوگوں کا الحدیث شریف سے ہوگا جو کہ 100 نمبر پہ مشتمل ہوگا۔ پیپر نمبر 3 تقابل ادیان پہ مشتمل ہوگا جو کہ 100 نمبر پہ مشتمل ہے۔ پیپر نمبر 4 آپ لوگوں کا تاریخ اسلام پہ مشتمل ہے، اس میں بھی 100 نمبر ہوں گے۔ پیپر نمبر 5 عربی زبان و ادب اس پہ مشتمل ہوگا اور یہ بھی 100 نمبر کا ہوگا۔ اب یہ 5 کے 5 پیپر آپ لوگوں کے لازمی پیپر ہیں، کمپلسری پیپر ہیں، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے، آپ لوگ اپنی مرضی سے کوئی پیپر چینج نہیں کر سکتے۔ اب اس میں طریقہ کار میں بتاتا چلوں کہ جو جتنے بھی پیپر ہیں آپ لوگوں کے 5 کے 5 پیپر کا پیٹرن کچھ اس طرح سے ہوگا کہ پہلا سوال آپ لوگوں کو جو دیا جائے گا حصہ اول وہ لازمی ہوگا، اور وہ لازمی سوال کیسے ہوگا، اس کے اندر آپ لوگوں کو 10 شارٹ کویسچن دیے جائیں گے، ہر کویسچن 2 مارکس پہ مشتمل ہوگا۔ تو ٹوٹل آپ لوگوں کے پاس 10 شارٹ کویسچن ہیں، تو اس طرح 10 کو اگر ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں 2 نمبر سے تو ٹوٹل ہمارے پاس 20 نمبر بنتی ہیں، اور باقی آپ لوگوں نے کوئی سے 4 سوالات اور حل کرنے ہوں گے۔ ٹوٹل آپ لوگوں کو ایک پیپر کے اندر 7 سوال گیون ہوں گے۔ اب اس میں جو ہے آپ لوگوں نے 4 کویسچن لانگ کرنے ہوں گے، ایک شارٹ کرنا ہوگا، کل ملا کے آپ لوگوں کے پاس 5 سوال بن جائیں گے، اور 5 سوال جو ہیں ہر سوال 20-20 نمبر پہ مشتمل ہوگا، تو ٹوٹل مارکس آپ لوگوں کے پاس 100 بن جائیں گے۔ اب اس کے لیے جو ہے آپ لوگوں کے پاس جو ٹائم ہے وہ 3 گھنٹے ہوں گے، 3 گھنٹوں کے اندر آپ لوگوں نے اپنا پیپر کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ اب اس میں پاسنگ مارک کی اگر میں بات کرتا چلوں تو 40% والا پاس ہوگا، اگر 40 نمبر سے کم نمبر ہیں تو آپ لوگ پاس نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو ہے یہ پہلے سال کا پیٹرن ہے، نصاب ہے۔ انشاءاللہ بائی فردر جو ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو جو ہے ان تمام پیپرز کو بائی فردر جو ہے میں ڈسکس ضرور کروں گا انشاءاللہ، یعنی ٹاپک وائز جو آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں گا کہ القرآن الحکیم میں کون کون سی صورتیں اور اس میں سے کیا کچھ کر لیں، اور اسی طرح حدیث شریف، تقابل ادیان اور تاریخ اسلام، یعنی اس طرح سے جو ہے 1 بائی 1 انشاءاللہ سارے ڈسکس کریں گے۔ اب بات آ جاتی ہے سال دوم پہ کہ پارٹ 2 ایم اے پارٹ 2 کے اندر جو ہے کون کون سے یعنی پیپر ہیں اور ان کے نمبرز کی ڈسٹریبیوشن کیسی ہے۔ تو پہلا پیپر آپ لوگوں کا الفقہ پہ مشتمل ہوگا جس کے اندر 100 مارکس ہوں گے۔ دوسرا پیپر آپ لوگوں کا دعوت و ارشاد پہ مشتمل ہے، اس کے بھی 100 نمبر ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بات میں آپ لوگوں کو نوٹیفائی کرتا چلوں، یہ پیپر جو ہے 75 نمبر آپ لوگوں کا سبجیکٹو پہ مشتمل ہوگا، 25 نمبر آبجیکٹو مینز یعنی زبانی کلامی آپ لوگوں سے وائبہ سنا جائے گا۔ اگر آپ لوگ 25 نمبر حاصل کر لیتے ہیں یعنی اس میں جو ہے آپ لوگ پاس ہو جاتے ہیں زبانی پیپر میں سے، تو پھر آپ لوگ جو ہے 75 نمبر میں سے بھی پاس ہو جاتے ہیں، یعنی پھر آپ کا پیپر دعوت و ارشاد کا کمپلیٹ پاس ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ
ज़बानी जो सवालात पूछे जाएंगे, जो वाइवा पूछा जाएगा उसमें रह जाते हैं, तो आप लोग जो है बाकी पेपर में भी फेल समझे जाएंगे। जैसे कि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर आप लोगों को पता है जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते थे उसके अंदर मिसाल के तौर पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, कंप्यूटर है या स्टैटिस्टिक्स हो गई, इस तरह के जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होते थे उसमें प्रैक्टिकल में पास होना लाजमी होता था। जब तक प्रैक्टिकल में पास नहीं होते थे तो थ्योरी में भी पास नहीं होते थे, और जब प्रैक्टिकल में पास हो जाते थे तो थ्योरी में भी पास समझा जाता था। तो इसलिए जो है इस पेपर को मैंने खुसूसी तौर पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। अब बात आ जाती है पेपर नंबर 3 पे, इस्लाम और जदीद माशी इफ्कारो तहरीकात। अब इसके अंदर जो तहरीकात यानी जंगें जो लड़ी गई उसके मुतालिक है, मुआशी इफ्कार यानी मईशत के बारे में है, और इस्लाम के मुतालिक जो है इस पर बहस व तकरार है। तो ये भी 100 नंबर का पेपर है। ये पहले 3 पेपर जो हैं साल दोम के ये कंपलसरी हैं, इनमें आप लोगों के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों के पास दूसरा हिस्सा, अब इसमें से वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि नोट, तालिब इल्म को मंदरजा झैल में से कोई एक मजमून इख्तियार करना होगा। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, इसमें से कोई सा एक पेपर आप लोगों ने, कोई सा एक सब्जेक्ट आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। अब इसमें कौन कौन से, इस्लाम और साइंस हो गया, ये भी 100 नंबर पर मुश्तमिल है। इस्लाम और फ़लसफ़ा ये भी 100 नंबर पे मुश्तमिल है। आलमी इस्लाम के वसाइल व मसाइल ये भी 100 नंबर पे मुश्तमिल है। अब इसमें आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो सबसे ज़्यादा इजी है वो इस्लाम और साइंस है। साइंस के मुतालिक यानी आप लोग साइंसदान पढ़ते हैं, अल-ख़वारिज़मी के मुतालिक पढ़ा है, इब्न अल-हैशम के मुतालिक पढ़ा है, अल-बैरूनी के मुतालिक पढ़ा है, याकूब अल-किंदी के मुतालिक पढ़ा है। जो 9th 10th में आप लोगों ने कंसेप्ट लिया था वही इसमें कोई लंबा चौड़ा नहीं है। और इसके अलावा अगर आप लोग ये नहीं रखना चाहते तो फिर तीसरे नंबर वाला सब्जेक्ट आलम इस्लाम के वसाइल और मसाइल ये भी यानी इजी है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, मेरा काम है आप लोगों को सजेस्ट करना, मशवरा देना। बाकी आप लोग जैसे बेहतर समझे जो मर्जी मजमून रख सकते हैं। मेरा बेहतर मशवरा यही है, इस्लाम और साइंस जो है ये ईजी है, नंबर अच्छे बन जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी इसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ। अब इसमें जो है इसके अंदर भी आप लोगों के पास वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि मंदरजा झैल में से कोई एक मजमून इख्तियार करना होगा। अब इसमें नंबर 1 पे इस्लाम और जदीद सियासी व मुआशी अफकार, यहाँ पे वाज़ेह तौर पे ये भी 100 नंबर का है। इस्लाम, इस्लामी अखलाक व तसूफ़ ये भी 100 नंबर का है। इल्मुल कलाम ये भी 100 नंबर पे मुश्तमिल है, और तहकीकी मुकाला ये भी 100 नंबर पे मुश्तमिल है। इस तरह आप लोगों के जो है 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं और 500 नंबर के कंप्लीट होते हैं। तो पार्ट 1 500 नंबर पे मुश्तमिल, पार्ट 2 500 नंबर पे मुश्तमिल। टोटल मार्क्स आप लोगों के पास 1000 है, 40% वाला इसमें पास होगा। अब इसमें एक और नोटिफिकेशन, अब यहाँ पे आप लोगों को वाज़ेह किया जा रहा है कि नोट, ज़बानी इम्तिहान साल अव्वल और दोम के तमाम पर्चों पर मुश्तमिल होगा, जबकि ज़बानी इम्तिहान के 25 नंबरों का शुमार कौन से पेपर में किया जाएगा, इसका जो है दावत इरशाद वाले पर्चे के अंदर जो है किया जाएगा। किसका, जो ज़बानी पेपर आप लोगों का होगा, जो वाइवा होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ दावत इरशाद वाले पेपर का होगा। ये ज़बानी इम्तिहान मुकाला लिखने वाले उम्मीदवारों के लिए भी ज़रूरी है। तो इस तरह से जो है आप लोग इसमें टिक आउट कर सकते हैं। अब इस हिस्से में भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इसमें जो है इस्लाम और जदीद सियासी और मुआशी अफकार वाला जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, जबकि अगर हम लोग जो है ऊपर की तरफ मूव होते हैं तो यहाँ पे इस्लाम और जदीद मुआशी अफकार और तहरीकात यानी ये पेपर नंबर 3 कंपलसरी, और इधर से जो है यहाँ पे इस्लाम और जदीद सियासी और मुआशी अफकार वाला ये तकरीबन सेम पेपर है। और अगर वो नहीं करना चाहते तो फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि नंबर 2 वाला जो है मजमून ये सबसे बेस्ट है, इस्लामी अखलाक व तसूफ़। ये बहुत ही ईजी है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से जो है आप लोग यानी अपने पेपरों की सिलेक्शन करेंगे और इन पेपरों की तैयारी करें। और तैयारी के लिए मैं आप लोगों को कहूँगा या तो द मास्टर्स वालों की जो है गाइड बुक ले लें, वो बेस्ट है, या फिर जो आप लोग पिछले 5 ईयर्स जो है वो करें। अगर आप लोग जो है वो 5 ईयर्स कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों के ज़बरदस्त किस्म के नंबर बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि एम.ए. इस्लामियात का पार्ट 1 पार्ट 2 इसके तमाम पेपर्स के मुतालिक, सिलेबस के मुतालिक आप लोगों को A to Z जो है सारे सवालात क्लियर हो चुके होंगे, पेपर के पैटर्न का पता चल चुका होगा।
अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि विदिन 24 आवर्स के अंदर मैं रिप्लाई करूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।